Students, we are going to start the lesson. Mute பண்ணிக்கோங்க students. You all have to mute your microphone. Right, we'll start today's lesson, okay? Last class, we discussed about fundamentals of computer system, that is unit 2. Right, I'm going to share my screen. Right, fundamentals of computer system. This is what we are discussing. Under this chapter, we have to do storages. We are discussing on storages, secondary storages. Is it? We are discussing secondary storages. Last time we discussed about hard disk. Is it? So computer memory can be divided into mainly two parts. One is primary memory, other one is secondary memory. So we already discussed about primary memory, RAM, ROM and cache memory, and also we started secondary memory. In secondary memory, that is normally we used to use this secondary memory for store data. So that storages to store, we have to use this secondary memory type. In secondary memory can be classified into mainly three parts according to the technology it use. The one is magnetic media device. These types of storages use magnet, so that is why we call magnetic media device. Second one is optical media device. These types of storages use optics, that is laser light, right? Laser beam. It use laser beams to store data and also to read data, CD, DVD, Blu-ray disc likewise, right? Third one is solid state devices. These solid state devices use electronic circuits to store data. So that is this use solid state device use different technology. So that is the third one. So secondary storage devices can be classified into three. One magnetic media device, second one optical media device, third one solid state device. These three types are used, three different technologies. So in magnetic media device, we started this magnetic media device, and also we discussed about hard disk. All the things about hard disk we discussed. So today we have to start from floppy disk or magnetic tape, right? This is what we have to discuss today. Okay, clear Taniplayal, right? This is what we have to discuss. Okay, clear up Lel. Okay, right? Nada, is it clear? Right. Okay, Farhat, clear na? Azam, clear na? Yeah, right. Okay, right. நாங்க பார்ப்போம் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணன்னு சொல்லி நாங்க பார்ப்போம். ரைட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் உங்களோட புக்கில் வந்து அப்படியே நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு ஷார்ட் நோட்ஸ் தருவேன். டோன்ட் வரி, ஐ வில் கிவ் த ஷார்ட் நோட்ஸ். நான் கொஞ்சம் இதை ஜூமை குறைச்சி செட் பண்ணிக்கொள்வோம். ஒரு 175% மாதிரி. தட் இஸ் குட். யா, மேக்னெட்டிக் மீடியா டிவைஸ், ஹார்ட் டிஸ்க் சம்மந்தமாக பிளேட்டு, ஸ்பிண்டில், ஹெட் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணினேன். ஸோ தட் செகண்ட் ஒன் மேக்னெட்டிக் டேப். திஸ் இஸ் வாட் வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் டுடே. மேக்னெட்டிக் டேப். இந்த டேப் யாரு கண்டிருக்கிற, யாரோட வீட்டில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் டேப்? இதுக்கு நாங்கள் கெசட் டேப்னு சொல்கிறேன். யார்டையாவது வீட்டில் இருக்கா மேக்னெட்டிக் டேப்? ஹேவ் யூ எவர் சீன் திஸ் மேக்னெட்டிக் டேப்? இந்த மாதிரி மேக்னெட்டிக் டேப் கண்டிக்கிறா? கெசட் டேப்னு சொல்கிறோம். இப்போ நாங்கள் இது யூஸ் பண்ணுறதில்ல. பட் ஏர்லி டேஸ் வி யூஸ் திஸ் மேக்னெட்டிக் டேப்.
நார்மலாக ரேடியோவில் நாங்கள் கேசட் songs எல்லாம் இதில் தான் நாங்கள் சேவ் பண்ணினோம் ஏன்னா early days. Now we don't use, we are using now CD or pen drive. No, we can use nowadays, we are using pen drive or CD, DVD, otherwise Blu-ray disc. We don't use this because these magnetic tapes are very, very slow, but it has huge capacity, about 1 TB or 2 TB, but it is very slow. யார்ட வீட்டில் இருக்கிறது கண்டிக்கிறா பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டால் சொல்லுவாங்க. Have you ever seen this magnetic tape? வீடுகளில் இருக்கலாம். யார்கிட்ட இருக்கிறார்? ஆசியாட்ட இருக்கனா? ஆசியா இருக்குதானே வீட்டில்? வீட்டில் இருக்கா? யார்கிட்ட இருக்கிறார்? மேக்னெட்டிக் டேப் யார்கிட்ட இருக்குது? நோவன் யார்கிட்டையும் இல்லையா? யார்கிட்டையும் இல்லையா? ஓ மை காட், யாரும் கண்டில்ல. Minha, you have to talk with me, otherwise you have to mute your microphone. If you want to talk to me, you can open your microphone, doesn't matter. Otherwise you have to mute. யார்ட்டும் இல்லையா? I just wonder, no? வீடியோவில் இல்லையா? ஐயோ, மேக்னெட்டிக் டேப் வந்து நீண்ட காலமாக வந்து கெசட்டுக்காக பயன்படுத்தின. இதை வந்து என்ன செய்யலாம் என்றால் கம்ப்யூட்டரில் தான் ஏர்லியாக யூஸ் பண்ணினாங்க. நாங்கள் பார்த்தோம்னா கம்ப்யூட்டர் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி டேப். சரியா? இதில் இருக்கிற வந்து பிளாஸ்டிக்கில் வந்து சின்ன ஒரு பட்டி மாதிரி இருக்கிற அது வந்து மேக்னெட். அதில் தான் தரவுகள் டேட்டாஸ் வந்து சேவ் ஆகுது. ரைட்? நீங்கள் கிளாஸ் முடிய அவங்களோட பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்கள், இந்த மாதிரி டேப்பை தெரியுமான்னு சொல்லி கேட்டு பாருங்கள். டெஃபினெட்லி தே நோ. இது வந்து நீண்ட காலமாக வீடுகள் எல்லாம் என்னத்துக்கு பாட்டு கேட்குறேன்னா இந்த கசட்டில் தான் இருக்கிறேன். ரைட்? கசட்டில் தான் கேட்கணும். ஓகே. used mostly in save a computer for backup due to its large storage. இது வந்து முக்கியமான ஒரு அட்வான்டேஜ் தான். லார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி ஒன்று இருக்கிறது. எவ்வளவு ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த லார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி. ரைட்? ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து 1 TB. ரைட்? ஹியூஜ் கெப்பாசிட்டி. ஓ 2 TB கெப்பாசிட்டி இருக்கிறது. பட் இதில் பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் பட் டேப் இஸ் நாட் யூஸ்ட் இன் டே டு டே லைஃப். இட் இஸ் ஸ்லோ, சரியான ஸ்லோ. ரைட்? ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஸ்பீட் வந்து வெரி ஸ்லோ. அப்போ ஸ்லோ வந்து எங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாது. இந்த ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்லேயே ஆகவே ஸ்லோவஸ்டானது இந்த மேக்னெட்டிக் டேப் தான். ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் வந்து இந்த மேக்னெட்டிக் டேப் தான். யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. நவ் வி டோன்ட் யூஸ் திஸ் இன் கம்ப்யூட்டர். அவ்வளோ ஸ்லோ. ரைட்? திஸ் ஆல்சோ மேக்னெட்டிக் டேப். இது வந்து யூஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு. ஓகேயா? ரைட். அடுத்த வந்து அவங்களுக்கு ஃப்ளாப்பி டிஸ்க். இதில் வந்து பிள்ளைகள் அவங்களோட இந்த நாட்டில் அவங்களுக்கு ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் சம்மந்தமாக ஒன்றும் தந்தில்லை. பட் ஐ கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ். ரைட்? இதில் வந்து ஸ்டோரேஜ் டிவைஸில் முதலாவது ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது வந்து மேக்னெட்டிக் மீடியா டிவைஸ். சரிதானே? மேக்னெட்டிக் மீடியா டிவைஸ். இந்த மேக்னெட்டிக் மீடியா டிவைஸில் ஒன்று தான் ரைட் ஹார்ட் டிஸ்க். நாங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிஞ்சிட்டோம். லாஸ்ட் கிளாஸ் we discussed. No, one hard disk. Right? Second one is a magnetic tape. Okay, magnetic tape. Right. Third one we have to discuss. Third one உங்களுக்கு தந்தில்லை. சரியா? பேர் மட்டும்தான் தந்திருக்கிறேன். ஒன்று வந்து ஃப்ளாப்பி டிஸ்க். யாருக்கு தெரியும் இந்த ஃப்ளாப்பி சம்பந்தமா? தெரியுமா யாருக்காவது? ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் அதே மாதிரி இருக்கிற வந்து ஜிப் டிஸ்க்னு ஒன்று இருக்கிற அடுத்த வந்து ஜாஸ் டிஸ்க்னு ஒன்று இருக்கிற. ரைட்? இது மூணு மாடலுக்கு டீட்டெயிலாக தந்தில்லை. இதுவும் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை, எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. வி டோன்ட் யூஸ் திஸ்.
Magnetic tape also we don't use. This hard disk we are now using. No issue. Okay வா? இந்த floppy disk நான் உங்களுக்கு image காட்டுறேன். இந்த floppy disk வந்து உங்களுக்கு மேல chartல தந்திருக்கிற சரியா? You are given but no description. Here floppy disk is there. Okay? Here floppy disk is there. அது டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு தந்தில்லை சரிதானே ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ நான் உங்களுக்கு தர போகிறேன் நீங்கள் அங்கே வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் கேட்டகரி தான் எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிற புக்கில் உங்களுக்கு புக்கில் வேணுமென்றால் யூ கேன் டேக் டவுன் நோ இஷ்யூ ஓகே ஹியர் ஆஃப்டர் மேக்னெட்டிக் டேப் யூ கேன் டேக் டவுன் ஹியர் நோ இஷ்யூ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டேக் டவுன் ஹியர் தேர்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் 3 தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ளாப்பி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இதில் ஃப்ளாப்பி இருக்கிற அதே மாதிரி ஃபோர்த் ஒன் உங்களுக்கு சும்மா எழுதி கொண்டாடலாம் ஜிப் டிஸ்க்னு ஒன்று இருக்கிறேன் நான் இதில் தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து ஜாஸ் இதெல்லாம் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஜாஸ் JAZ ஃப்ளாப்பி டிஸ்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து 1.44 MB very small capacity. Now we don't use this floppy disk. Zip disk capacity வந்து 100 MB. Nowadays we don't use this. Jazz disk capacity வந்து 100 MB ல இருந்து 1 TB மட்டும் போகுது. But we don't use this. Very இதுவும் slow தான். இதுவும் வந்து மேக்னெட்டை தான் பயன்படுத்துகிறோம். மேக்னெட்டிக் டேப் மாதிரி தான் அவர்களுக்கு இருக்கிற என்னன்னு சொன்னா மேக்னெட் பிளேட் ஒன்று இருக்குது இது மூணுலேயும் வந்து என்னன்னு சொன்னா பிளாஸ்டிக்ல மேக்னெட் பிளேட் ஒன்று இருக்குது பிளாஸ்டிக்ல மேக்னெட் பிளேட் அதில் தான் டேட்டா வந்து சேவ் ஆகுது ரைட் ஐ வில் ஷோ சம் இமேஜஸ் லுக் அட் ஹியர் ரைட் லுக் அட் ஹியர் ஒன்று ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நாங்கள் பார்ப்போம் ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் யார் சரி கண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் நேரடியாக அவங்களோட வீட்டுகள் இருக்குதா ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் யாரு நேரடியாக கண்டிருக்கிற இந்த மாதிரியான டிஸ்கட் இது வந்து பாப்புலரா கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் வந்து யூஸ் பண்ணின ஒரு டிவைஸ் தான் இந்த ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் இப்படி இருக்கும் ஃப்ளாப்பி டிஸ்கட் ரைட் இப்போ பெருசியம் இருக்கிற இது வெரி ஆல் டைப் இந்த மாதிரி ஃப்ளாப்பி டிஸ்கட் யாரு இந்த மாதிரி கண்டிருக்கிற ஹூ அப்துல்லா விச் அப்துல்லா இஸ் திஸ் ரைட் 3 அப்துல்லா இருக்கிற டக்குன்னு ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க அப்துல்லா ஃபாயிஸா அப்துல்லா அஜ்மீரா அப்துல்லா மிஸ்வரா I want to recognize right have you seen this யாரு கண்டிருக்கிற நதா கண்டிருக்கிறா இந்த மாதிரி floppy disk ஜும்ரி கண்டிருக்கிறா floppy disk கண்டிருக்கிறா right no கண்டில்ல யாரு மெசேஜ் பார்ப்போம் right யாரு ரொசல் ஹன்சா asking are you doing ICT online class for grade 11 English medium not now right all அப்படியே grade 11 கொண்டு போக போறேன் grade 11 English medium நான் செய்யறது இல்லை இப்ப செய்யறது இல்ல because I don't have the time நான் உங்களுக்கு 3 days போட்டிக்கிறேன் எனக்கு வேற டே ஒன்று இல்லாதனால as well as I am doing English medium and Tamil medium both for grade 10 so that உங்களோட கிளாஸ் அப்படியே grade 11க்கு கொண்டு போற பிள்ளைகள் அதுல நோ இஷ்யூ அப்படியே கிளாஸ் உங்களோட எக்ஸாம் முடிய மட்டும் செய்வேன் இப்போ கிரேட் 11 கிளாஸ் செய்கிறது இல்லை ஓகே வேணுமெண்டா கிரேட் 10ல தேவையானவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள சொல்லுங்க ஜாயின் ஆக சொல்லுங்க டுமாரோ ஐ ஹாவ் ஐசிடி ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் பட் யூ டிடன்ட் சென்ட் த ஷார்ட் நோட்ஸ் அன்டில் நவ் நான் ஷார்ட் நோட்ஸ் இன்னும் அனுப்ப இல்லை பிள்ளை உங்களுக்கு நான் நினைக்கிறேன் புக்கில் நீங்கள் ஷார்ட்டாக நோட் பண்ணி கொண்டது போதும் என்று நினைக்கிறேன் ஷார்ட் நோட் இஸ் அண்டர் ப்ரிப்பேரிங் ரைட் எனிஹவ் ஐ வில் கிவ் த ஷார்ட் நோட் பட் நாட் நவ் நாட் டுடே ரைட் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன்னா ஷார்ட் நோட் உண்மையாக தேவையில்லை எக்ஸாமுக்கு புக்கில் நீங்கள் ஷார்ட்டாக நான் எழுதுகிற மாதிரி நீங்கள் எழுதி கொண்டு இருக்க வேணும் நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தந்தேன் சரியா எனிஹவ் ஐ வில் கிவ் ஷார்ட் நோட் ரைட் ஓகே those are the questions that you ask any issues you may ask no issue right no one யாரும் கண்டில்லைனா I just wonder right I just wonder you should right Abdullah, which Abdullah is this? Again, I am asking second time, is this Abdullah Faiz or Abdullah Ajmir or Abdullah Miswar? Who's this? Quickly, rename பண்ணுங்க
With your parent name, I want to recognize quickly. Otherwise, I will remove. You have to follow my instruction. Aishat, okay. Aishat, you don't know about this, no? Our parents கொஞ்சம் ஐசிடியோட தொடர்பான ஆக்கலுண்டா பிகாஸ் அப்துல்லா ஃபாயிஸுக்கும் இதை ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் தெரியும், அப்துல்லா அஜ்மீருக்கும் தெரியும், ரைட்? தட் இஸ் வை ஐ எம் ஆஸ்கிங். ஓகே, அவங்க எல்லாம் ஐடியோட தொடர்பான ஆட்கள். ஐ நோ தெம். ஸோ ஹூஸ் தட் அப்துல்லா? is Abdullah gone? Oh my god. Right. Dam veno, doom veno, matama ineda. Okay. Again Abdullah join. Right. Rename. Which Abdullah is this? Otherwise give me a message. Right. Okay. We'll come to the lesson. இது வந்து பிள்ளைகள் ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் வந்து நீண்ட நாளாக யூஸ் பண்ணினேன், சரியா? இதை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து 1.44. நீங்கள் உங்களோட ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எடுக்கிற ஒரு ஃபோட்டோவை கூட இதில் போட இல்லாது. பட் ஏர்லி டேஸ், ரைட், வெரி பாப்புலர்லி பீப்புள் யூஸ் திஸ் ஃப்ளாப்பி டிஸ்க். அடுத்த ஜிப் டிஸ்கை பாருங்கள். ஜிப் டிஸ்க்னா நீங்கள் கண்டிக்க வாய்ப்பு இல்லை. இது வந்து என்ன மிச்ச நாள் யூஸ் பண்ணலை. இதுதான் வந்து ஜிப் டிஸ்க். விளங்கிச்சா? இதுதான் ஜிப் டிஸ்க். இந்த மாதிரியான டிஸ்க் கட்டோண்டு இதில் ஜிப் டிஸ்க் டிரைவ்னு கனெக்ட் பண்ணி அந்த zip disk வந்து யூஸ் பண்ண வேணும். This is the zip disk. Okay, zip disk, the capacity of this zip disk is about 100 MB. Early days people use this zip disk. After introducing the USB pen drive, right, after introducing the pen drive, people use pen drive because in pen drive is small in size, high speed, high capacity. Likewise, lots of advantages are there, so that people did not use after that this zip disk, right? Zip disk இப்படி இருக்கிறது, right? ஜாஸ் டிஸ்க்கும் இதே மாதிரி தான். இந்த ஷேப்பை பார்த்தவங்க கொஞ்சம் பிள்ளை, இந்த ஷேப்பை, இப்படி ஒரு கட் ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு கட் ஒன்று வந்திருக்கிறது, சரியா? ஜிப் டிஸ்கில் ஷேப் விளங்குது தானே உங்களுக்கு? ஜிப் டிஸ்கில் ஷேப்பை பாருங்கள், இப்படி ஒரு கட், அப்படி நேராக ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து ஒரு கட் ஒன்று இருக்கிறது. ஆனால் ஜாஸ் டிஸ்க் வந்து ரவுண்ட் ஷேப் ஒன்றா இருக்கிறது. அதுதான் அது டிஃபரெண்ட், ரைட்? ஜாஸ் டிஸ்கை பாருங்கள், இது ஜாஸ் டிஸ்க். ஓகேயா? ஜாஸ் டிஸ்கை பாருங்க. இந்த ஜாஸ் டிஸ்க் இது வந்து ரெண்டும் இருக்கிற, ரெண்டையும் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு. இது ஜிப் டிஸ்க். ஜிப் டிஸ்கில் வந்து கட்டை வச்சு உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணிலும் இதோட இந்த கட், இந்த ஷேப், ஃப்ரண்ட் ஷேப் யூ கேன் ஐடென்டிஃபைனா. இந்த ஷேப் வந்து ரவுண்ட் ஷேப் இருந்தால் வந்து இவர் வந்து ஜாஸ், இது வந்து ஜிப். ரெண்டுமே இப்போ nowadays we don't use this. What is the reason? இதை விட வெரி சிம்பிள் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து என்னோட பென் டிரைவ். பென் டிரைவ் வந்து விலையும் குறவு, ஸ்பீடும் கூட, சின்ன சைஸ், கெப்பாசிட்டி கூட. ஸோ இதுக்கு வந்து ஜிப் டிஸ்க்கு ஜிப் டிரைவ்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி உண்டு, அதுவும் வேற சல்லி கொடுத்து வாங்கணும். இப்போ பென் டிரைவுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லைன்னா வி கேன் யூஸ் யூஎஸ்பி போர்ட். யூஎஸ்பி போர்ட்டில் அடிக்கிறது தான் உள்ளது. ஸோ அதனால் இப்போ இந்த ஜிப் டிஸ்க் ஒன்றும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க பிள்ளைகள், இந்த விஷயமோட நோட்டில் இல்லை, ரைட்? நான் தந்தன். ஓகேயா? ரைட். ஓகே, அப்போ நாங்கள் 3 கேட்டகரி பார்த்துட்டோம். பட் ஆர் தோஸ்? மேக்னெட்டிக் டேப்பில் வந்து ஹார்ட் டிஸ்கை பார்த்தாச்சு, மேக்னெட்டிக் டேப்பை பார்த்தாச்சு, ஃப்ளாப்பி டிஸ்க், ஜிப் டிஸ்க், ஜாஸ் டிஸ்கை பார்த்தாச்சு. ஓகே, செகண்ட் கேட்டகரி வந்து என்னது? ஆப்டிக்கல் மீடியா டிவைஸ். ஆப்டிக்கல் மீடியா டிவைஸ். ஆப்டிக்கல் மீடியா டிவைஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து என்னடா? ஆப்டிக்ஸ். ஆப்டிக்னா லைட். என்ன லைட் யூஸ் பண்ணுற பிள்ளைகள்? லேசர் லைட். லேசர் லைட் பீமை தான் யூஸ் பண்ணுறது. லேசர் லைட் பீம். லேசர் லைட் பீமை யூஸ் பண்ணித்தான் இந்த ஆப்டிக்கல் மீடியா டிவைசஸ் இருக்கிறது. இதில் 3 இருக்கிற பிள்ளைகள், மூன்று தான் இருக்கிற சிடி, டிவிடி, ப்ளூரே டிஸ்க். What are those? CD, 1 CD காம்பேக்ட் டிஸ்க். இதில் டைப்ஸ் இருக்கிற நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? ரெண்டாவது வந்து டிவிடி, இதுலேயும் டைப் இருக்கிற நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், டிஜிட்டல் வேர்சடைல் டிஸ்க், ரைட்? தேர்ட் ஒன் இஸ் ப்ளூரே டிஸ்க். ப்ளூரே டிஸ்கில் வந்து ப்ளூக்கு ஸ்பெல் பண்ணுங்க பார்ப்போம். BLUEனா இதா, ஆனால் யூஸ் பண்ணுறல, பேப்பர்ஸில் வெட்டிக்கிற ப்ளூரே டிஸ்க்.
E யூஸ் பண்றது இல்லை ப்ளூரே ரைட் ஓகேயா purposely E is dropped ரைட் இந்த மூணே நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இது மூணுலையும் கேட்டகரிஸ் இருக்கிற ரைட் சிடியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ தெரியுமா பிள்ளைகள் do you know the capacity of a CD சிடியோட கெப்பாசிட்டி வந்து 650 MBல இருந்து 652 ரைட் 650 700 750 800 850 900 அப் டு 900 MB இருக்குது 50-50ஆல கூடுற கடையில் நீங்க பார்த்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும் ரைட் மினிமம் 650 மேக்ஸிமம் 900 டிவிடியோட கெப்பாசிட்டி டிவிடி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கிற 4.7 GB ஒரு டைப் பண்ணி இருக்கிறேன் அது இல்லாமல் 9.4 GB இருக்கிறது இது மேக்ஸிமம் வந்து 17 GB மட்டும் போகிற அந்த டீட்டெயில் உங்களுக்கு புக்கில் தந்தில்லை பட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் மேக்ஸிமம் வந்து 17 GB வரையுள்ள டைப்ஸ் இருக்குது மேக்ஸிமம் இருக்குது ரைட் ப்ளூரே டிஸ்கில் வந்து 3 கேட்டகரி we are having 3 categories the one is 25 GB or 50 GB or 128 GB 128 GB பிள்ளைகள் இதெல்லாம் நீங்கள் ஷார்ட் நோட்ஸ் விஷயங்களை எழுதிக்கொள்ளணுமா you have to take down with yourself after that only I am giving you have to remember always you have to take down the short note when I explain சும்மா அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிறது இல்லை சரியா ஷார்ட்டாக எழுதிக்கொள்ளணும் right that is how we learn right Abdullah Rizvi no okay one more Abdullah there then we have 4 Abdullahs another Abdullah there இந்த Abdullah யாருடா டே Abdullah who is this Abdullah which Abdullah is this right rename Abdullah Rizvi okay second Abdullah யாருடா who's this right I hope second Abdullah would be Abdullah Faiz is it டக்குனு rename பண்ணுங்க யாருடா இது Abdullah Ajmer right why don't you rename to Abdullah Ajmer quickly rename Abdullah Ajmer right Keta floppy disk எல்லாம் Ajmer தெரிக்குது Ajmer principal right my friend is it அவர் தெரிக்குது ரைட் அப்துல்லா அஜ்மீருக்கு தெரியும் ஃப்ளாப்பி எல்லாம் தெரியும் மேக்னெட்டிக் டேப் எல்லாம் he knows well சில நேரம் இருக்கும் அஜ்மீர் சேர்த்தா ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் இருக்கும் பாருங்க எடுத்து அப்துல்லா அஜ்மீர் ரைட் your data used I know right next one நாங்க பார்ப்போம் optical laser light beam right பார்ப்போம் வாங்க பிள்ளைகள் ரைட் வாங்க இதுக்கு வாங்க ரைட் ஆப்டிக்கல் மீடியா டிவைஸில் வந்து இதில் என்ன பாயிண்ட்னு சொன்னா பாருங்க பிள்ளைகள் சின்ஸ் டேட்டா ஸ்டோர் டிஜிட்டலி ஆன் டிஸ்க் இஸ் ரீட் அண்ட் ரைட் பை லேசர் பீம் நான் சொன்னதானே லேசர் பீமை யூஸ் பண்ணி தான் இவர் டேட்டா வந்து ரீட் பண்ணுற ரைட் பண்ணுற வந்து லேசர் பீம் ஓகேயா it is called optical media is commonly used to carry data and information and there are several types நிறைய டைப்ஸ் இருக்கிற நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் சார் எடுத்துகிட்டு போகலாமே நான் சிடியில் ரைட் பண்ணியாச்சு எடுத்துகிட்டு போகலாம் இப்போ நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுற வந்து பென் டிரைவ் தட் இஸ் ஸோ ஈஸி ஓகே இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கிறான்னு சொல்லி பார்ப்போம் டைப்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிளேயர் ரிமெம்பர் திஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கிற இதில் என்னென்னதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ரைட் சிடி ரொம்ப பற்றி நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் we are discussing about CD-ROM first right CD-ROMல CD-ல வந்து 3 டைப் இருக்கிற remember there are 3 types right முதலாவது வந்து CD-ROM ROM-ண்டா என்ன அர்த்தம் read only memory னா read only அப்ப read only-ண்டா உங்களுக்கு ரைட் பண்ண இயலாது you can't write இது வந்து blank இல்லை இப்ப நீங்க கடையில வந்து CD ஒன்று வாங்கினண்டா உங்களுக்கு தாரது வந்து CD-R அதுதான் வந்து blank CD நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கடையில் நீங்கள் CD ஒன்று தாங்கன்னு சும்மா கேட்டண்டா கடைக்காரன் ஆளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது
கடையாள்கிட்ட இருக்கிறதே இதுதான். அவர் சிடியை தூக்கி தருவார். அவர்கிட்ட ரொம்பவும் இல்லை, ஆர்டபிள்யூவும் இல்லை. கடையில் இருக்கிறது இது மட்டும்தான். இந்த ரெண்டாவது கேட்டகரி தான் கடைகளில் இருக்கிறது. As an ICT student, you have to know what is this R. ரொம்னு சொன்னால் இந்த ரொம்ன்ற வந்து சிடி ரொம். இது என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னா பிள்ளைகள், இதில் சாஃப்ட்வேரை போட்டு தார போட்டே தான் தார எங்களுக்கு, நாங்கள் போட்டுடல. அதே மாதிரி ஃபில்ம்கள், ஃபில்ம் ரைட், ஃபில்ம் ஆல்ரெடி ரைட் பண்ணி தான் தாருது. இட் மியூசிக் ஆல்பம், மியூசிக் ஆல்பம் ரைட், இதெல்லாம் வந்து ரைட் பண்ணியே தான் தார. இதில் இருக்கிறது எங்களுக்கு என்ன செய்யலும் என்றால் ரீட் பண்ணலும் எத்தனை தடவை. யூ கேன் ரீட் but you can't erase or you can't write on this CD-ROM because this is ROM, read only memory. Only you can read. You can't write or you can't erase. விளங்கினா? இது வந்து நீங்க கடையில சாஃப்ட்வேர் ஒன்று நீங்க கடையில வாங்குறேன்டா, சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் நீங்க வாங்கிக்க மாட்டீங்க தானே. நீங்க சாஃப்ட்வேர் ஒன்று வாங்குறேன்டா அவங்க சிடி ரொம்ல தான் போட்டு தர, அதாவது சிடி ஒன்ல போட்டு ரொம்மா தான் தார. ஸோ உங்களுக்கு அதை அழிக்கோ மேலா, அதில் சேஞ்ச் பண்ணோ மேலா. மியூசிக் ஆல்பம் வாருது, கார்ட்டூன்கள் வாருது, கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் வரும், ஒரிஜினல் கம்ப்யூட்டர் கேம் சிடி வந்து சிடி ரோம். ஓகேயா? செகண்ட் ஒன் இஸ் சிடிஆர். சிடிஆர்ண்டா மீனிங் ரெக்கார்டபிள் ரைட், ரெக்கார்டபிள் காம்பேக்ட் டிஸ்க், ரைட் ஒன்ஸ். உங்களுக்கு ஒருக்கத்தான் ரைட் பண்ணலும், ஒருக்கா. யூ கேன் ரைட் only one time. After that you can read many times, no issue. Right, can use to write data and information one until the capacity is filled. Right, if 700 MB இந்த 700 MB fill ஆகாட்டிலும் உங்களுக்கு ரைட் பண்ணலும், ஒரே டைமில் ரைட் பண்ணாமலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரைட் பண்ணி நிறைக்கோமேலும், அதில் பிரச்சனை இல்லை. பட் ஒருக்கா நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ரைட் பண்ணி முடிஞ்சால் that is end. After that you can read, you can erase or you cannot write again. விளங்கினா? ஒருக்கத்தான். இதுதான் கடையில் இருக்கிற சிடி. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் கடையில் போய்த்து சிடி ஒன்று வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொன்னா கடைக்கார ஆளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. கடைக்கார ஆள் தாரது தான் தூக்கி தருவார். சிடி ஆரத்தான் தார. நீங்கள் சிடி ஆறு நான் உங்களுக்கு இமேஜ் காட்டுறேன். இந்த சிடியை முடிச்சுட்டு CDRW இது வந்து ரேயா. we don't use this, but these types of CDRW they are. CDRW இந்த rewritable. உங்களுக்கு தெரியுமா பிள்ளைகள், சிடியை அழிச்சிட்டு எழுதலாம். சிடி அழிச்சு எழுதலாம். டேட்டா which is written on the disk can be erased and rewritten. You can erase. இது கொஞ்சம் வேலை கூட, ஆனால் erase பண்ணுறது வந்து வெரி ஸ்லோ. erase பண்ணுறதுக்கு வந்து 15 minutes மட்டும் எடுக்கும். 15 minutes எடுக்கும் erase பண்ண. இப்போ நாங்கள் பென் டிரைவ் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாவும் erase பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு 2 minutes erase பண்ணலாம். ஏன்னா 1 minute 2 minutes எல்லாம் ஃபார்மேட் கொடுத்தோன்னா எல்லாம் erase ஆகியாச்சு. ஆனால் இப்போ இதில் டேட்டா ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு என்டையர் சிடியில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளவும் ரேஸ் ஆகும். அவங்களுக்கு சிடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோல்டரை இல்லாட்டி ஒரு ஃபைலை மட்டும் ரேஸ் பண்ணே இல்லை. இப்போ பென் டிரைவ்லண்டா உங்களுக்கு இஃப் யூ வாண்ட் டு delete a folder, you can delete that folder only. If you want to remove a single file, you can remove in pen drive. But if you want to remove a single file in a CD-ROM, in a CDRW type, you can't remove that. If you want to remove, you have to erase that CD. When you erase that CD, entire data will be erased. விளங்குச்சா? அப்படியால டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்கிற. இதெல்லாம் பெரிய அளவு ஆக்கள் யூஸ் பண்ணல, பட் இப்படி டைப் பண்ணி இருக்குது. ஸோ இது தேர்ட் டைப். விளங்குச்சா? மூன்று வகை 3 டைப் இருக்கிற பிள்ளைகள். இதில் 3 டைப். வாட் ஆர் த 3 டைப்ஸ்? இதில் சிடியில் வரக்கூடிய 3 டைப்ஸும் என்ன பிள்ளைகள்? இதில் சிடியில் வரக்கூடிய 3 டைப்பும் என்ன? ஒன்று சிடி, what is this? One is CD-ROM, read only memory, CD-ROM. Second one is CDR, இதுதான் வந்து blank CD, CD recordable ன்னு சொல்றோம். Third one is CDRW, rewrite பண்றது. இல்லைங்கண்ணா? இந்த சிடி எல்லாம் வந்து சேம் சைஸ் பிள்ளைகள். இது எல்லாமே வந்து சேம் சைஸில் தான் இருக்கும். ரைட், இது வந்து இப்படி வட்டமாக தானே இருக்கும் இல்லையா? இது வட்டமாக இருக்கும். ரைட், நடுவில் இந்த மாதிரி இருக்குது.
the diameter வந்து CD ஒன்னோட diameter எவ்வளவு இருக்கிறான்னு சொல்லி தெரியுமா? 12 சென்டிமீட்டர் இருக்கிற 12 சென்டிமீட்டர் இருக்கிற. இதோட திக்னஸ் தடிப்பம் வந்து பிள்ளைகள் 1.2 மில்லிமீட்டர் 1.2 மில்லிமீட்டர் இருக்கிற. இதை விட யாரு கண்டிருக்கிற வந்து பிள்ளைகள் மினி சிடி கண்டிக்கிறா. மினி சிடின்னு ஒன்று இருக்கிற, தெரியுமா உங்களுக்கு? இன்னும் சின்ன சிடி கண்டிக்கிறா. மினி சிடிட வந்து டயாமீட்டர் வந்து இந்த டயாமீட்டர் வந்து 8 சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர். இதோட திக்னஸ் வந்து சேம் தான், திக்னஸ்ல நோ சேஞ்ச், 1.2 மில்லிமீட்டர் தான். ஓகேயா? ரைட். இப்போ நான் உங்களுக்கு சில பிக்சர்ஸ் காட்ட போறேன். ரைட், ஓகே. ஒன்று வந்து உங்களுக்கு சிடி ரொம் தெரியும். ஏன்னா சிடி ரொம்னு சொன்னால் அதில் அடிச்சே இருக்கும், சிடி ரொம்னு சொல்லி அடிச்சிருக்கும், சிடி ரொம். ரைட், இதெல்லாம் வந்து சிடி ரொம் சாஃப்ட்வேர் ரைட் பண்ணிக்குது. அதில் ஒன்றும் பிளாங்க் இல்லை, ஒன்றும் பிளாங்க் இல்லை. இது ஸ்டிக்கர் எல்லாம் அடிச்சிக்கிற என்ன சரி சாஃப்ட்வேர் உண்டு, இல்லாட்டி மியூசிக் ஆல்பம் உண்டு, ரைட், ஃபில்ம் உண்டு, லைக் வைஸ். திஸ் இஸ் சிடி ரொம், ரைட். யூ கான் ரைட் எனிதிங் எல்ஸ், already written on this CD-ROM. Okay, you can read several times, but you can't erase that or you can't rewrite that on the CD-ROM. CD-R தான் வந்து blank CD-ன்னு வருது பிள்ளைகள். CD-R இதில் அடிச்சே இருக்கிற CD-R அடிச்சிருக்கும் பாருங்க, அடிச்சிருக்கிற CD-R, ரைட், CD-R, ரைட். CD எல்லாத்துலேயும் அடிச்சிருக்கிற CD-R அடிச்சிருக்கும். ஓகேயா? CDRW different. இது CDR இதில் அடிச்சிருக்கிற பாருங்க, CDR அடிச்சிருக்குது. Can you recognize R? இந்த இடத்துல இருக்கிற பாருங்க CDR, ரைட், R அடிச்சிருக்கிறோம், ரைட். இதை வந்து நாங்கள் what you call, ரைட், நீங்கள் ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இப்போ CD ஒன்று எடுத்தா இல்லாட்டி வீட்டில் CD ஒன்று இருந்தேன்னு சொன்னால் நீங்கள் டக்குன்னு இதை பார்க்கணும், இது என்ன கேஸ். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் தானே பிள்ளைகள், you know the differences. ஸோ நான் சொன்னேன் இந்த யூனிட் 2 படிக்கிற நேரத்தில் உங்களுக்கு நல்ல நாலேஜ் கிடைச்சும்னு சொல்லி, ஐடி சம்மந்தமான நல்ல நாலேஜ் கிடைச்சிட. இப்போ சிடி ஒன்று இருந்தேன்னா பாருங்க, இதில் CDRன்னு அடிச்சிருக்கிற பாருங்க, CDR. இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து 700 MB, ஸ்பீட் ஒன்றும் இருக்கிறேன், ரைட். மினிட்ஸ்னா 80 மினிட்ஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணலும். ஏதாவது ஆடியோ போட்டுறதா இருந்தேன்னு சொன்னால் ஒரு மியூசிக் ஆல்பம் ஒன்று போட்டுன்னா 80 மினிட்ஸ்க்கு இது இருக்கும். CDR, R means recordable, that means that is blank CD வருத்தான். அடுத்து இருக்கிற வெரி ரேயா RW வந்து RW இங்கே நீங்கள் ஒரு இடத்துலையும் வாங்குறதுக்கு கடைகள் இருக்காது பிள்ளைகள். CDRW, ரைட். இதை நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். RW டைப் CDRWன்னு சொன்ன பிள்ளைகள் ரீரைட்டபிள், பாருங்க, ரீரைட்டபிள் CD. Yeah, rewritable, it is rewritable. So you can rewrite. உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், இதை பாருங்க, இதை வந்து அழிச்சிட்டு உங்களுக்கு திருப்பி அழிக்கலாம், இரேஸ் பண்ணலும். சாஃப்ட்வேரில் இருக்கிற வந்து இரேஸ் CD அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கிற, CD பேனிங் சாஃப்ட்வேரில் வந்து இரேஸ் டிஸ்க்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கிற. இதை இரேஸ் டிஸ்க் கொடுத்தேன்னு சொன்னா என்ன செய்யும், இதை ஃபுல்லாக அழிக்கும், இல்லை டேட்டா எல்லாத்தையும் அழிச்சா வந்து எல்லாம் எம்டி ஆகும், என்டையர்லி CD delete ஆகும். பட் இட் டேக்ஸ் டைம்ஸ் about 15 minutes or 10 minutes மாதிரி டைம் எடுக்கிறது தான் இருக்கிற பிரச்சனை. ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு 15 minutes மட்டும் எடுக்கும். ஸோ we have to wait until it erase. So that is a main disadvantage. இது கொஞ்சம் விலையும் கூட, சிடியை விட கொஞ்சம் விலை கூட. பட் இதை இப்பெல்லாம் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது வந்து டோட்டலி வேஸ்ட். வை டோட்டலி வேஸ்ட் இதை CDRW யூஸ் பண்ணுறது? வை, வாட் இஸ் த ரீசன்? ரைட், we can use a pen drive. இதை அழிச்சிக்கிறது பதிலாக பென் ட்ரைவ் ஒன்றை யூஸ் பண்ணுறது லேசி தானேண்ணா? பென் ட்ரைவ் ஒன்றை யூஸ் பண்ணுறது லேசி தானே அப்துல்லா? இஸ் இட்? இதை அழிச்சிருக்கேல்மா. இப்போ நாங்கள்லாம் ஸ்பீடான ஆக்கலைன்னா இப்படித்தானே ரிந்தேஷ்? 15 minutes ரேஸ் பண்ணங்காட்டிலும் எங்களுக்கு வெயிட்டிங்கில் இருக்கேல்மா அசாம்? No, we can't. So we can use a pen drive. So pen drive can be erased within a minute, or within 2 minutes we can erase entire pen drive. Even if it is a 1 TB, we can format within 1-2 minutes, right? Okay, அப்போ நாங்கள் இதை பார்த்துட்டோம். என்ன பார்த்துட்டோம் பிள்ளைகள்? என்ன பார்த்துட்டோம்? ஆப்டிக்கல் மீடியா டிவைஸை இல்லை வந்து சிடியை பார்த்தாச்சு.
இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிற வந்து டிவிடி. ஸோ டிவிடியில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கிறன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ டிவிடியில் வந்து 3 கேட்டகரி, ரைட்? டிவிடியில் வந்து 3 கேட்டகரி இருக்கிறது, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி வந்து டிவிடி ரோம். அதுலேயும் இருக்கிற வந்து டிவிடி ரோம். டிவிடி ரீட் ஒன்லி மெமரி, used only to read data information. எங்களுக்கு ரீட் பண்ண மட்டும்தான் மேலும் அதில் ரைட் பண்ண ஒன்றும் மேல ஆல்ரெடி ரைட் பண்ணி தான் தாரு. இதில் தான் என்ன தாரேன்னு சொன்னா அதில் தான் நான் சொன்னேன் சாஃப்ட்வேர் தார. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஏதாவது மியூசிக் ஆல்பம் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இதில் எங்களுக்கு ஏதாவது டேட்டா போட்டு தார. கம்ப்யூட்டர் கேம் ஒன்றாக இருக்கும், கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் நாங்கள் கடையில் எடுக்கிற நேரமே ஆல்ரெடி போட்டு தான் இருக்கிறோம். அதை ரீட் பண்ண மட்டும்தான் நேரம். வி கான் ரைட் ஓ வி கான் இரேஸ். அது டிவிடி ரோம். அடுத்த டிவிடி ஆறுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இது தான் வந்து பிளாங்க், தான் வந்து பிளாங்க். ஓகேவா? பிளாங்க் டிவிடி, ரைட்? எங்களுக்கு ஒருக்கா ரைட் பண்ணலும், ஒருக்கா தான், ஒன்லி ஒன் டைம். எத்தனை முறையும் ரீட் பண்ணலும். கேன் பி யூஸ் டு ரைட் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்ஸ் until the capacity is filled. ஒருக்கா தான் மேலும், அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ரீட் பண்ணலும், அதை அழிக்க ஒன்றும் இயலாது. டிவிடி RW இருந்துன்னு சொன்னால் that is rewritable. Data which is written on the disk can be erased and rewritten. எத்தனை முறை மேலுக்கு ரேஸ் பண்ணலும், நார்மலா 1000 times சொல்ற 1000 times ரேஸ் பண்ணலும். 1000 times ரேஸ் பண்றேன்டா அன்லிமிட்டட் தானேனா, 1000 டைம் எல்லாம் மேலுக்கு ரேஸ் பண்ண தேவைப்படாது தானே, ரைட்? ரேஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம், எங்களுக்கு இதை பயன்படுத்தலும். அப்போ முதலாவது வந்து டிவிடி ரோம், செகண்ட் ஒன் இஸ் டிவிடி ஆர், தட் இஸ் த பிளாங்க் டிவிடி. தேர்ட் ஒன் இஸ் டிவிடி RW, தட் இஸ் ரீரைட்டபிள், ரைட்? இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து 4.7 to 9.4. இதில் வந்து சிங்கிள் சைட் யூஸ் பண்ணுறது இருக்கிற, சிங்கிள் சைடை யூஸ் பண்ணுறது, ஒரு பக்கம் தான் யூஸ் பண்ணுறது. அதே மாதிரி டபுள் சைட் யூஸ் பண்ணுறதும் இருக்கிற. டபுள் சைட் யூஸ் பண்ணால் சிங்கிள் சைடு டபுள் மடங்கு, right? 4.7 into 2 times, 4.7 into 2 times is 9.4, right? 9.4, right? CD-லையும் டபுள் சைட் யூஸ் பண்ணுறது இருக்கிற, நார்மலாக சாதாரணமாக இல்லை. இதில் இன்னொரு டைப் பண்ணி இருக்கிற பிள்ளைகள், ரிமெம்பர் திஸ் பாயிண்ட். இதில் இருக்கிற வந்து டபுள் சைட் டபுள் லேயர்ன்னு சொல்லி ஒரு வகையான டிவிடி இருக்கிற. டபுள் சைட் டபுள் லேயர். டபுள் சைட் டபுள் லேயரோட கெப்பாசிட்டி எப்படி வாரன்னு சொன்னால் 17 GB கெப்பாசிட்டி வாரம். அது சம்பந்தமான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு புக்கில் தந்தில்ல. ஸோ அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் டிவிடியில் ஒரு டைப் பண்ணி இருக்கிற என்னது, what is that? Double side double layer DVD. If it is double side double layer DVD, its capacity would be 17 GB, right? 17 GB. Remember this, right? நார்மலா இருக்கிற வந்து நீங்க உங்களுக்கு கடையில நீங்க வாங்கினடா டிவிடி ஒன்று தாங்கன்னு சொல்லி கடையில தார டிவிடி இது தான் 4.7 தான் தார, ரைட்? பிளாங்க் டிவிடி வந்து 4.7 கிடைக்கும். நார்மலா 9.4 எல்லாம் வந்து நார்மலா கடைகள்ல இல்லை. இது வந்து டபுள் சைட் டிவிடியோட ரெண்டு சைடையும் யூஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேயா? ரைட், தீஸ் ஆர் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் டிவிடி. அப்போ டிவிடி ரோம், டிவிடி ஆர், டிவிடி RW அப்படின்னு சொல்லி டைப்ஸ் இருக்குது, 3 டைப்ஸ் இருக்குது, ரைட்? டிவிடி ஒன்றுடையும் இந்த மாதிரி டிவிடி ஒன்று இருந்தா இந்த டிவிடிடையும் டயாமீட்டர், இதுடையும் டயாமீட்டர் வந்து எவ்வளோ வர 12 சென்டிமீட்டர் தான், சேம் as. இதுடையும் திக்னஸ் எவ்வளோ வர பிள்ளைகள், சேம். CD தான் 1.2 millimeter தான், சேம் சைஸ். ஓகே, note down that also, right? Can you remember these things? Okay, right? Afia, can you able to understand? Nada, Nazir, how did you all taking down short notes on your book? These things that what I am writing on the screen, you also can copy that, no? Copy to your book. Then you can remember these things. Highlight panni, note pannikalo. Are you taking down? Are you taking down? Abdullah Ajmir, are you taking down? Nifla,
இஃப்ல எல்லாம் எழுதிக்கொள்றா ஹன்சா? ரைட், புக்கில் எழுதிக்கொள்றதா? ரைட், புக்கில் நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட், தட் வுட் பி வெரி ஈஸினா இல்லை நீங்கள் டக்குன்னு படிக்கிற நேரத்து உங்களுக்கு குட். ரைட், good, right, okay, yeah, Nifla also taken down, good. Abdullah also taken down, na good, that you have to take down, right? நீங்க புக் நல்லா யூஸ் பண்ணணும், புக்ல நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிற வெரி யூஸ்ஃபுல் புக். ரைட், ஓகே. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நாங்க பார்க்க போறோம் தேர்ட் கேட்டகரி வந்து ப்ளூரே டிஸ்க். ப்ளூரே டிஸ்க் நாங்க பார்க்க போறோம். ரைட், அப்ப நாங்க இதுலயும் 3 கேட்டகரி நாங்க பார்த்தோம். 3 கேட்டகரி நாங்க பார்த்தோம். என்ன இதுலயும் நாங்க 3 கேட்டகரி we discuss. Okay, now we are coming to Blu-ray disc. Blu-ray discலையும் வந்து 3 கேட்டகரி இருக்குது, 3 டைப்ஸ், 3 வகையான Blu-ray disc இருக்குது. We'll discuss that. Right, Blu-ray disc. ரைட், ப்ளூரேல வந்து நாங்கள் ஷார்ட்டாக வந்து பிடின்னு சொல்கிற ப்ளூரே இல்லை. ப்ளூரேல பாருங்கள் இவன் ஈயை போட்டு வச்சுக்கான் பாருங்கள், தட் இஸ் ராங். ஈ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ரைட், ஈ யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்க, ஈயை போட்டு வச்சுக்கலையா? ஈ யூஸ் பண்ணுறல பிள்ளைகள் ஈயை வெட்டி விடுங்க. இன்டர்நெட்டில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பிஎல்யூ தான் யூஸ் பண்ணுறேன். பேப்பர்ஸ்ல வெட்டிக்கிற இவன் பேப்பர்ஸ்ல டைப் பண்ணி வச்சுக்கிறான் மாதிரி இருக்குது. டைப்பிஸ்ட் பிடிச்சி டைப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஈ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. இதில் ஒரு டைப் வந்து ப்ளூரே டிஸ்கில் பிடிஆர் என்ற டைப். பிடிஆர் ரெக்கார்டபிள். இவர்தான் வந்து பிளாங்க். இவர்தான் வந்து பிளாங்க். இதுல ப்ளூரே டிஸ்க் ரொம்பண்டு வந்து வாரது இல்லை. பிடி ரொம்பண்டு வந்து ரைட் பண்ணி இப்படி வாரது இல்லை. ரைட், can be used to write data and information once. ஒருக்கத்தான் ஏலும். இந்த பிளாங்க்ல ஒருக்கத்தான் ஏலும் until the capacity is filled. ஓகேயா? இதான் வந்து ப்ளூரே டிஸ்க் ரெக்கார்டபிள் ஓ பிளாங்க் டிவிடி. பிளாங்க் டிவிடி. அடுத்து வந்து ஆர்இன்னு சொல்லி வர ஆர்இ ஆர்டபிள்யூக்கு பதிலாக தான் நீங்கள் ஆர்இன்னு வாருது. நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோமே ஆர்டபிள்யூன்னு சொல்லி, ஆர்டபிள்யூவை யூஸ் பண்ணாமல் இங்கே என்ன சொல்லிக்குது, அதே தான் ஆர்இன்னு சொல்கிற ரெக்கார்டபிள். ரைட், ரெக்கார்டபிள் இரேசபிள் என்ற மீனிங்கை தார. ரெக்கார்ட் பண்ணோம் மேலும் இரேஸ் பண்ணோம் மேலும். ரைட், ரீரைட்டபிள்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த கேஸ். More data can be rewritten many times until the capacity is filled. Many times வந்து என்ன செய்யலாம், எங்களுக்கு ரீரைட் பண்ணலாம். ரைட், ரீரைட் பண்ணலாம். இதில் என்ன மீனிங்னு சொன்னால் பிள்ளைகள், இதில் ரேஸ் பண்ண இயலும் என்ற அர்த்தம் இல்லை. இது ரேஸ் பண்ண இயலாது, கான் இரேஸ். அதனால தான் இதை ரீரைட்டபிள்ன்றத இல்லை சொல்லாமல் ரெக்கார்டபிள் அண்ட் இரேசபிள்னு சொல்கிறோம். ரைட், மோர் டேட்டா கேன் பி ரிட்டன் மெனி டைம்ஸ் அண்டில் த கெப்பாசிட்டி இஸ் ஃபில். எங்களுக்கு வந்து இதை ரேஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம், ரெக்கார்ட் பண்ண இயலும். அதனால தான் ரெக்கார்டபிள் அண்ட் இரேசபிள்னு சொல்கிறோம். ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு ரேஸ் பண்ண இயலும். திருப்பி வந்து எங்களுக்கு மெனி டைம்ஸ் என்ன செய்யலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது ஃபில் பண்ண மட்டும் ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டு வர இயலும். ஓகேயா? ரைட், அடுத்து வந்து லேட்டஸ்டானதை வந்து ப்ளூரே 3Dன்னு சொல்கிறது. திஸ் 3D. வாட் இஸ் திஸ் 3D? இதில் வந்து யூஸ் டு ரெக்கார்ட் வீடியோஸ். எப்படி வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணேன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும், ஹெச்டி வீடியோ, ஹை டெஃபினிஷன் வீடியோ, ஹெச்டி வீடியோ ஓ 4K வீடியோ. யூ நோ த 4K வீடியோ, ஹை குவாலிட்டி வீடியோஸ். இந்த 3D கெப்பாசிட்டி தான் வருது வந்து 128 GB. 128 GB high quality videos, right? Crystal clear videos can be recorded in this Blu-ray 3D, right? இதில் யூஸ் பண்ணுற வந்து ப்ளூ கலர் ப்ளூரே ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால், இதில் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய ப்ளூ கலரில் வரக்கூடிய லேசர் லைட்டை பயன்படுத்துகிறேன். லேசர் பீமை யூஸ் பண்ணித்தான் ரீட் பண்ணுறேன், ரைட் பண்ணுறேன். அதனால தான் நீங்கள் சொல்கிற வந்து ப்ளூரே டிஸ்க்னு சொல்கிறதுக்கான ரீசன் ஆயிட்டான். இப்போ ப்ளூரே டிஸ்க்கு வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஓகேயா? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கம் டு த பாயிண்ட். நாங்கள் we are going to check some pictures. Okay, ப்ளூரே டிஸ்க். ப்ளூரேக்கு வந்து நாங்கள் ப்ளூ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. நீங்களும் பார்க்கலாம். இதில் பாருங்கள், ப்ளூரே டிஸ்க்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுற வந்து BLU தான் யூஸ் பண்ணுறேன், நாட் E. லுக் அட் திஸ் ப்ளூரே ஆர் ரெக்கார்டபிள், BDRன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, நான் இதை சேவ் பண்ணிட்டு எடுக்கிறேன். ஃபுல் பிக்சர் ஒன்று எடுப்பேன். ரைட்,
recordable Blu-ray disc, 25 GB capacity, right? Blu-ray disc capacity. Likewise, we can check, right? Blu-ray disc, Blu-ray, Blu-ray disc. Okay, right, the part okay. So இதுலயும் நாங்க இந்த மூன்று கேட்டகரியை we discuss all three categories. இதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். Right, next we are going to move to next. அடுத்த heading வந்து solid state device. Solid state devices, right? Third category, optical magnetic media device, optical media device. Third category, solid state device. Solid state devices. Solid state devices will not use magnetic technology, or this will not use optical technology. It use electronic circuits use பண்ற. Electronic circuits தான் யூஸ் பண்ற. உள்ளுக்கு இருக்கிற வந்து electronic circuits, right? என்ன எக்ஸாம்பிள் தந்திக்கிறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இதில் ஒன்று எங்களுக்கு மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட் இஸ் ஃப்ளாஷ் மெமரி. பென் டிரைவ்னு நாங்கள் சொல்கிறோம். ஃப்ளாஷ் மெமரி, ஃப்ளாஷ் மெமரி ஓ பென் டிரைவ். திஸ் இஸ் த பென் டிரைவ். பென் டிரைவில் எங்களுக்கு தெரியும் உள்ளுக்கு மேக்னெட்டும் இல்லை. உள்ளுக்கு இருக்கிற வந்து நீங்கள் உடைச்சி பார்த்தோன்னா விளங்கும் எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸ் தான் இருக்கிறது. திஸ் ஒன் பென் டிரைவ் ஓ யூஎஸ்பி ஃப்ளாஷ் டிரைவ்னு சொல்கிறோம். This has become a very popular secondary storage devices due to its easy portability and the ability to read and write data fast. The most popular ஆகிருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன, ரைட்? இது வந்து ஒன்று போர்ட்டபிள். போர்ட்டபிள்னா எடுத்துகிட்டு போகிறது லேசி, அங்கே இங்கே கொண்டு போகிறது லேசி, பாக்கெட்டில் போட்டாச்சு எடுத்துகிட்டு போய்த்தாச்சு. And the ability to read and write data fast, speed. அடுத்து வந்து ஈஸி டு யூஸ், அதுவும் ஒன்று இருக்கிறது. ஈஸி டு யூஸ் பண்ணுற லேசி. ஏன் யூஸ் பண்ணுற லேசி? யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு டிவைஸும் தேவையில்லை. இப்போ சிடியை யூஸ் பண்ணுறேன்னா சிடி டிரைவ் வேணும், ரைட்? டிவிடி யூஸ் பண்ணணும்னா டிவிடி டிரைவ் வேணும். இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன வேணும்னு சொன்னா யூஎஸ்பி போர்ட் தான் வேணும். யூஎஸ்பி போர்ட் இருந்தால் சரி, யூஎஸ்பி போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணால் சரி. அப்போ யூஎஸ்பி போர்ட் வந்து எல்லா டிவைஸ்லேயும் வந்து வெரி காமனாக இருக்கிறது. யூஎஸ்பி போர்ட் 2-3 போர்ட் வரும், ஏன்னா 4-5 வர சில நேரத்துக்கு. லேப்டாப்பில் in your laptop or desktop PC we are having USB port, so we can easily use this device. அதனால தான் இது வந்து பாப்புலரா இருக்கிற, very பாப்புலரா இருக்கிறது, right? One வந்து USB port, right? Second one memory card. memory card வந்து நீங்க கண்டிருப்பீங்க, இதுக்கு SD கார்டுன்னு சொல்ற, secure digital கார்டுன்னு சொல்ற. This has the same function of USB flash drive, right? அதே மாதிரி தான். However, the method of connecting to the computer is different. இதை நாங்கள் என்ன செய்யணும், இதை கம்ப்யூட்டருக்கு நாங்கள் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம், இந்த டிவைஸை கனெக்ட் பண்ண வந்து சில லேப்டாப்பில் வந்து இந்த மாதிரியான போர்ட்ஸ் வார சிலத்தில் நாட் எல்லாத்துலேயும் இல்லை, போர்ட் ஒன்று வரணும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் கார்டு ரீடர்னு சொல்லி இருக்கிறேன்னா, கார்டு ரீடர் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ண வேணும். வாட் இஸ் திஸ் கார்டு ரீடர், right? What is this card reader, what is this secure? ரெண்டே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். திஸ் இஸ் யூஸ் டு டிஜிட்டல் கேமராவில் இதை யூஸ் பண்ணுறேன். டிஜிட்டல் கேமராவில் நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுறோம். மொபைல் ஃபோன், ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எங்களுக்கு இதை போடலும், இந்த டிவைஸை போடலும். இதில் வந்து மினி இருக்கிற, மைக்ரோ இருக்கிற. இதில் மினி இருக்கிற சின்னது, மைக்ரோவும் இருக்கிறேன்னா மிக சின்னது. இந்த மைக்ரோவை தான் நாங்கள் போடுறோம். எங்களோட ஸ்மார்ட் ஃபோனோட கெப்பாசிட்டி போதான்னு சொன்னால் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் போட இயலும். பட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயும் வந்து ஆப்பிளில் போட இயலாது. ஆப்பிள் நாட் அலவுட் டு இன்சர்ட் எனி எக்ஸ்டர்னல் மீடியாஸ். ஆப்பிள் ஃபோனில் போட இல்லை, ஆனால் சாம்சங்கில் இல்லாட்டி வேறு ஃபோனில் வந்து மைக்ரோ SD கார்டை எங்களுக்கு போட இயலும், ரைட்? ஓகேயா, ரைட். இதில் நான் 2 விஷயத்தை உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஒன்று வந்து கார்டு ரீடரை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, அடுத்து SD என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம்.
ரைட், ஓகே. பாருங்க, கார்ட் ரீடர்னா என்ன? கார்ட் ரீடர், கார்ட் ரீடர், இந்த கார்ட் ரீடர் இந்த மாதிரி இருக்கிற கார்ட் ரீடர் இருக்குது. இந்த கார்ட் ரீடர்ல எங்களுக்கு என்ன செய்யலும் என்றால், ரைட், what can we do by using this card reader? ரைட், கார்ட் ரீடர் நான் ஆல்ரெடி இருக்கிறேன். ஓகே, இந்த கார்ட் ரீடரில் பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கிற கார்ட் ரீடர். ஸோ நாங்கள் இதை யூஎஸ்பி போர்ட்டால் கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த கார்ட் ரீடரில் வந்து கார்டோட சைஸ் இருக்கிற டிஃப்ரெண்டான கார்டு இதில் போட்டால் இந்த கார்டை வந்து நாங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து இதை யூஎஸ்பி கேபிளால் கனெக்ட் பண்ணால் இந்த கார்டில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை எங்களுக்கு ரீட் பண்ண இயலும். இல்லைங்கச்சா, இந்த மாதிரியான கார்ட் ரீடர் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ண வேணும். ரைட், கார்ட் ரீடர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்கிற கார்ட் ரீடர். சில நேரம் அவங்களோட வீட்டில் மொபைல் டைம் இருக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்கிறது. இந்த கார்ட் ரீடர்கிட்ட வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கிற, சின்னது பெரியதுன்னு சொல்லி அதுக்கான போர்ட்ஸ் தான் இது. கார்ட் ரீடரில் நீங்கள் அந்த போர்ட்டென்றால் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண இயலும். ஓகே, மைக்ரோ கார்டையும் இல்லை மைக்ரோ எஸ்டி கார்டையும் போடக்கூடிய கார்ட் ரீடர் இருக்கிற, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் உள்ள கார்ட் ரீடர்ஸ் இருக்கிற. யூ கேன் யூஸ் திஸ். அதர் ஒன் இஸ் எஸ்டி கார்டுன்னு சொல்கிறது என்ன? எஸ்டி கார்டுன்னா செக்யூர் டிஜிட்டல் கார்டு. வாட் இஸ் த செக்யூரிட்டி தேர்? வாட் இஸ் த செக்யூரிட்டி தேர்? இந்த எஸ்டி கார்டு யூஸ் பண்ணுறது வந்து டிஜிட்டல் கேமராவுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறது. யூ நோ த டிஜிட்டல் கேமரா? வாட் இஸ் டிஜிட்டல் கேமரா? நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி காட்டினேன் டிஜிட்டல் கேமராஸ். ரைட், டிஜிட்டல் கேமராஸ் இருக்கிறேன்னா இந்த மாதிரியான டிஜிட்டல் கேமராஸ். இந்த கேமராவுக்கு போடுற ஸ்டோரேஜ் தான் வந்து இந்த எஸ்டி கார்டு. எஸ்டி கார்டில் ஒரு செக்யூரிட்டி வந்து இருக்குது. வாட் இஸ் திஸ் செக்யூரிட்டி? பாருங்க, நான் உங்களுக்கு இதை பிக்சர்ஸை வந்து நான் கொஞ்சம் பெருசாக எடுக்கிறேன் பிள்ளைகள், அப்போ தான் உங்களுக்கு அதை பார்த்து கொள்ளலும். ரைட், இதில் ஒரு லாக் கொண்டு இருக்கிறேன். பாருங்க, லாக் கொண்டு இருக்கா? ரைட், வேர் இஸ் த லாக்? இதுதான் லாக். நீங்கள் தான் உங்களுக்கு கார்டு ஒன்று டிஜிட்டல் கேமரா ஒன்று கிடைச்சென்றால் நீங்கள் நேரடியாக எடுத்து பாருங்கள். இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாஸ்டிக் இந்த துணொண்டு இருக்கிறது, இதுதான் லாக். இது லாக் ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கிறீங்கன்னு இதை வந்து உங்களுக்கு அப்படியே இது அப்படியே கீழுக்கு அடிக்கலாம். இது கீழுக்கு அப்படியே நீங்கள் இது அப்படியே இழுத்தா இது லொக்காரு. லொக்கானா உங்களுக்கு என்ன செய்யலான்னு சொன்னால், இதில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஃபோட்டோவையும் உங்களுக்கு யூ கான் டிலீட். செக்யூரிட்டி ஒன்று இருக்கு, யாருக்கு சரி தவறு சரி அழிக்கலாம். யூ கான் டிலீட். அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு இதில் ரைட் பண்ணோம் இல்லை, அது போகிற ஃபோட்டோ அடித்தாலும் சொல்கிறோம் உங்களோட மெமரி வந்து லாக் பண்ணிக்குதுன்னு சொல்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன செய்யலும் என்றால் யூ கேன் ரீட். அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ வந்து உங்களுக்கு பார்க்கலும். தட் இஸ் அலவுட். யூ கேனாட் டிலீட் and you cannot write on this disk. protection ஒன்று இருக்கிற. இந்த ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் நீக்கு சொல்ற வந்து செக்யூர் டிஜிட்டல் கார்டுன்னு சொல்றேன். எஸ்டி கார்டுன்னு சொல்றதுக்கான ரீசன் அதுதான். ரிமெம்பர், நீங்க இந்த போட்டு வந்து ஃபோட்டோ அடிக்கிற நேரம் உங்களுக்கு மெசேஜ் ஒன்று வரும் ஸ்க்ரீனில், அவங்களோட கார்டு லாக் ஆகிறேன்னு சொல்லி. இப்போ டக்குன்னு நீங்கள் இந்த கார்டை எடுத்து இதை நீங்கள் மேலுக்கு போட்டோன்னா அன்லாக் ஆகிடும். அன்லாக் ஆனு சொன்னா உங்களுக்கு ஃபோட்டோ அடிக்கலும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதை கொஞ்சம் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒருக்கா. ஓகே பிள்ளைகள்? ரைட், கிளியர்? நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறேன். ரிமெம்பர் திஸ். ரைட், தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் டுடே ஐ வாண்டட் டு டிஸ்கஸ். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ ஹவ் டு டிஸ்கஸ் கம்ப்யூட்டர் போர்ட். தட் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட். ஸோ இங்கே நாங்கள் பார்த்த இதில் வந்து ஃப்ளாஷ் மெமரி இருக்கிற பிள்ளைகள், ஃப்ளாஷ் மெமரி பென் டிரைவ் நாங்கள் பார்த்தோம். ரைட், ரெண்டாவது பார்த்த வந்து மெமரி கார்டு பார்த்தோம் இல்லையா? மெமரி கார்ட்ஸல் பார்த்தோம். நாங்கள் மெமரி கார்டு வந்து சாலிட் ஸ்டேட் டிவைஸ். மூணாவதுல தான் வாரது வந்து அதன் டிஃப்ரெண்டான தான் எஸ்டி கார்டுன்ற பிள்ளைகள் உண்டாலினாலும் பிரச்சனை இல்லை. எஸ்டி கார்டுன்னு ஒன்று பார்த்தோம். இதில் லேட்டஸ்ட்டாக ஒன்று இருக்கிறேன், நான் அதையும் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. இந்த சாலிட் ஸ்டேட் டிவைஸ் சொல்லிக்கு தான் வாரது வந்து சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ்னு சொல்கிறது. எஸ்எஸ்டின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம். சாலிட் ஸ்டேட் இந்த புக்கில் அது இல்லை, அது புதிய விஷயம் தான். சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ் இது மேலதிகமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான். இப்போ இந்த எஸ்எஸ்டின்னு நாங்கள் இதை ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம். இது வந்து இப்போ மோஸ்ட் பாப்புலர், அதனால சொல்லித்தரேன். எஸ்எஸ்டின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம். இந்த எஸ்எஸ்டி எப்படி இருக்கும் பிள்ளைகள்? ஹவு வுட் பி த எஸ்எஸ்டி? இந்த எஸ்எஸ்டியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எஸ்எஸ்டி ஸ்டோரேஜ். ரைட், எஸ்எஸ்டி வந்து இப்படி இருக்கும். இந்த ரெண்டு டைப்பில் இருக்கிறேன். இது வந்து ஹை ஸ்பீட், அதே மாதிரி ஹை கெப்பாசிட்டியும் வேறு, கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவும் தான், விலை கூட. ஹார்ட் டிஸ்கை விட இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக, ரைட், இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக
இந்த SSD எங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிடும். ரைட், ஹார்ட் டிஸ்க்கு பதிலாக ஹார்ட் டிஸ்க் வெர்சஸ் SSD. ரைட், இப்போ இது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கு பதிலாக இது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க். நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் எனக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கிற இதில். ரைட், தட் இஸ் நாட் ரைட். உங்களுக்கு பார்க்கலாம், ஹார்ட் டிஸ்க்கு பதிலாக SSD யூஸ் பண்ணுற நேரம் வித் ஹார்ட் டிஸ்க் SSD இந்த டைப்பில் இருக்கும். பட் இந்த மாதிரியும் இருக்கிறது. இது SSD. இது கீழே இருக்கிற வந்து ஹார்ட் டிஸ்க். இந்த இமேஜ், which image? Right, wait for until it's load. பாருங்க பிள்ளைகள், one. Look at this picture. It's loading. Wait until it's load. Right. இந்த பிக்சரை பாருங்க, இதை பாருங்க. இந்த பிக்சரில் ஹார்ட் டிஸ்க்கும் இருக்கிற, SSDயும் இருக்கிற, NVMeன்னு சொல்லக்கூடிய லேட்டஸ்டானதும் இருக்கிற. இந்த பாருங்க, இது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க். இதில் இருக்கிற வந்து ஹார்ட் டிஸ்க். இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை, ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னா யூஸ் பண்ணுறது வந்து குறைவோ. ஹார்ட் டிஸ்க்கு பதிலாக வந்து இது SSD. இது SSD வந்து லேட்டஸ்டான டைப் தான். SSD வந்து NVMe என்ற ஸ்டோரேஜ். NVMe இது வந்து SSD தான். சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ்னு சொல்கிறது வந்து ஹை ஸ்பீட், ஹை கெப்பாசிட்டி, அதே மாதிரி விலையும் கூட. விளைஞ்சா இதுவும் வந்து இவர் வந்து மேக்னெட்டிக் மீடியா டிவைஸ். ஹார்ட் டிஸ்க் மேக்னெட்டிக் மீடியா டிவைஸ். ரைட், இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க். ஓகேயா, இது ரெண்டும் சாலிட் ஸ்டேட் டிவைஸ். சாலிட் ஸ்டேட் டிவைஸ் தான் நான் உங்களுக்கு இங்கே தந்திருக்கிறேன். ஓகே, கிளியர்? எங்கே தந்தேன் நான் உங்களுக்கு? இதில் தந்தேன், சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ். ரைட், this is what I wanted to discuss today. ரைட், அப்போ நான் 3 கேட்டகரியில் நாங்கள் பார்த்தோம். ஒன்று மேக்னெட்டிக் மீடியா டிவைஸை டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ஆப்டிக்கல் மீடியா டிவைஸை டிஸ்கஸ் பண்ணோம், சாலிட் ஸ்டேட் டிவைஸை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். மூன்றும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரிமெம்பர் திஸ். Okay, if you have any doubt, you can WhatsApp me. Right, I'm going to wind up the class. Any issues? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குதா? கேட்கணுமா ஏதாவது? Right, no. Right, we'll meet on next class. Okay.